Hello to all my dear students. So, I would like to welcome you all to yet another online class. The topic which I have selected today is cell structure. Okay, and this video is for the student of class 8. So, let's begin. Okay, so the topic which we are going to cover in this lessons are discovery of the cell number and their shapes and sizes. We'll also discuss the structure and functions of the cell and parts of the cells. What are the different parts of the cells we'll discuss. And last but not the least, we'll compare plant cell with the animal cell. Okay, so let us start. Okay, so we all have come across this word cell. We have most of you have heard in your previous classes regarding cell. But we will in this chapter we will study in details about this cell. Okay, so whenever we talk about cell, you might have heard or not. We usually use this phrase like the fundamental unit of life. Why we call this cell as a fundamental unit of light is what we are going to study in this chapter. Okay, so you will know why we call it as fundamental unit of life. So you have already learned that things around us are either living or non-living, isn't it? So further, you may recall that all living things they carry out certain functions. If you have to talk about our body, our body is performing different functions, whether it's breathing, whether it's excretion, whether it's digestions, and all our organs are involved in it. Our different organs they are carrying out different functions. Likewise, त्यस्तै सेल्सहरूको पनि आफ्नो functionsहरू हुन्छ. Okay, so the basic structural unit of an organ, which is the cell. Okay, so cell may be compared, okay, to a brick. Why we are comparing cell with a brick? It's just a hypothetical situation. You can imagine you're a cell, you're a brick cell ho are. And this brick malai milaera itala milaera हामीले के बनाउँछ हामीले घर बनाउँछ, isn't it? So त्यसै गरेर सेलहरू मिलेर टिस्यु बनिन्छ, टिस्यु मिलेर अर्गान बनिन्छ, अर्गान मिलेर अर्गन सिस्टम बनिन्छ, अन्त त्यहाँदेखि होल सिस्टम comprises of living organism. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we call cell as a structural and functional unit of living organism. Okay, so in other words, cell make up living things and carry out activities that keep living things alive. So next we have is cell theory. Cell theory चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it's a collection, okay, जहाँनिर चाहिँ different scientistsहरूले चाहिँ आफ्नो ideas, conclusionsहरू उनीहरूको अब what is cell यो cell कसरी काम गर्छ के हुन्छ भनेर उनीहरूको theoriesहरू दिनुभएको छ. All known living things are made up of one or more cell. All living cells arise from pre-existing cellsहरू भनेर, and the cell is a structure and functions of a unit of life भनेर चाहिँ they have explained. Okay, so next we have cell theory timeline, जहाँनिर चाहिँ you will learn about the three scientists and their contribution. Okay, first we have is Robert Hooke. उहाँले चाहिँ 1665 मा चाहिँ सेललाई डिस्कभर गर्नु भएको थियो हैन. सेललाई कहाँदेखि डिस्कभर गरेको थियो? एउटा ककबाट डिस्कभर गरेको थियो. व्हाट इज कक? कक चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ द बार्क अफ अ ट्री. ओके, सो ही टुक अ थिन स्लाइस अफ कक एन्ड अब्जर्भ देम अन्डर अ माइक्रोस्कोप. उहाँले माइक्रोस्कोपमा लगेर हेर्नु भएको थियो त्यसलाई हैन. अन्त त्यो ककलाई हेर्दाखेरि चाहिँ what did he find? He found that there is a partition जस्तो खालके बक्सेसहरू जस्तो कम्पार्टमेन्ट जस्तो त्यो त्यसमा हैन. इफ आई हेभ टु से यु क्यान हेभ एन इक्जाम्पल अफ हनीकम है. हनीकम जस्तै हनीकम अब जुन चाहिँ हामीले खाने हनीकम पनि यु क्यान रिलेट, या त अब हनीको हनीकम पनि यु क्यान रिलेट है. जहाँनिर यसरी चेक दुलो भएको छ कि छैन त्यो कम्पार्टमेन्ट, त्यस्तै खालके चिज चाहिँ उहाँले देख्नुभयो होइन माइक्रोस्कोपमा. अनि लेटर गएर चाहिँ उहाँले टर्म दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ सेल भनेर. ओके, सो नेक्स्ट वी हेभ
एन्टन भ्यान ल्युवेनहुक उहाँले चाहिँ के गरेको थियो, उहाँले चाहिँ लिभिङ सेललाई चाहिँ माइक्रोस्कोप अन्डर द माइक्रोस्कोप उहाँले अब्जर्भ गर्नुभएको थियो। ओके, अन्त आफ्टर लाइक कति साल बादमा चाहिँ 1883मा चाहिँ रबर्ट ब्राउनले चाहिँ न्युक्लियस डिस्कभर गरेको थियो। ओके, सो रोबर्ट ब्राउन वाज द वान हु डिस्कभर्ड न्युक्लियस। सो नेक्स्ट वी हेभ इज युनिसेल्युलर अर्ग्यानिजम। अब युनिसेल्युलर अर्ग्यानिजम भनेपछि चाहिँ युल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट जुन चाहिँ अर्ग्यानिजम जो चाहिँ एउटा सेलले बनेको हुन्छ, ओके, सिङ्गल सेलले बनेको हुन्छ, त्यो अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ हामीले युनिसेल्युलर अर्ग्यानिजम भनेर चिन्छौँ। ओके, सो यिनीहरूको इक्जाम्पल्स तिमीहरूलाई आई हेभ गिभन यु हियर, युग्लिना, प्यारामेसियम, यिस्ट, दिज आर द इक्जाम्पल अफ युनिसेल्युलर organism. Okay, so next we have is multicellular organism. अब multicellular organism भनेको चाहिँ unicellular को opposite है, जहाँनिर चाहिँ अब unicellular भनेपछि सिंगल भएन, multi भनेपछि more than one. Okay, जब चाहिँ more than one cell ले चाहिँ एउटा organism बनिन्छ, whether it's 2, whether it's 100, whether it's 50 हैन, then we refer those organism as multicellular organism. Example, plants, animals, fungus, and including human beings. Okay, so next we have size of the cell. Right? About cell ko size, it varies. Okay, that we don't have a particular size of a cell. It varies. Smaller they can small, they can biggest they can big, you'll find. Smallest, if you have to talk about smallest cell, mycoplasma is the smallest cell you'll find. Okay, and the largest cell, I've shown you here, ostrich ko egg is the largest cell. And these are the sizes of the cell in human. है, मान्छे भित्र चाहिँ सेलहरु कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ smallest cell is a sperm cell which you find in male, isn't it? And the largest cell is a ovum cell जो चाहिँ हामीले केटीहरुकोमा पाउँछ हैन। अन्त सबसे लामो longest cell if you have to talk about, then it is a nerve cell है, जो चाहिँ 1 meter सम्म लामो हुन सक्छ। Okay, so these are the different sizes of the cell. So likewise, cell vary in shapes also. अघि साइज को कुरा गर्यो, shapes पनि varies हुन्छ। एउटा it's not that एउटा definite square या त rectangle shape को हुन्छ भनेर छैन। Okay, cell को shape चाहिँ it can be of different shapes, जस्तो गरेर whether it's disc shape या त spindle shape या त branch shape. Okay, so different हुन्छ। जस्तो गरी यहाँ example मा RBC देखाएको छ, RBC चाहिँ disc shape हुन्छ उनीहरु चाहिँ। Okay, spherical हुन्छ। Okay, and जुन चाहिँ spindle muscle cells हरु चाहिँ spindle shaped हुन्छ। Okay, what is spindle shape भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा चाहिँ मोटो है, साइड मा दुईटै both side मा चाहिँ चुच्चो पतला पतला खालके भएको शेप लाई चाहिँ we refer as spindle shape. Okay, and the nerve cell चाहिँ कस्तो हुन्छ, branch shape हुन्छ। Okay, so likewise size को कुरा गर्यो अघि हामीले, size जस्तै shape पनि different पाउँछौं हामीले cells को। Okay, structure of cell है, and when certain structures can be seen in electron microscope, जहाँनिर चाहिँ तिमीलाई यहाँनिर फोटो दिइराखेको छु, the upper one is compound microscope. Okay, and the lower one is electron microscope. Okay, so अब cell structure को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we have talked about अघि नै जहाँनिर चाहिँ अब if you have to talk about digestive system, त्यहाँनिर के हुँदैछ, different digestive अब different organs हरुले चाहिँ digestive system मा different functions गर्छ, isn't it? अब जस्तो गरेर कोहीले डाइजेसन गर्दैछ, कसैले एसिमिलेसन गर्दैछ, कसैले अब्जर्प्सन गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ डिफरेंट अर्गनले चाहिँ आफ्नो स्पेसिफिक उनीहरुको फंक्शन्सहरु छ हैन। अब इफ यु हैव टु टक अबाउट रूट्स है, रूट हेल्प इन अब्जर्प्सन अफ वाटरहरु भयो है, लिव्सले चाहिँ खाना बनाउँछ, दे प्रिपेयर फूड हैन। सो इच अर्गन इज फर्दर मेड अप अफ स्मलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। ओके, अ टिश्यू इज अ ग्रुप अफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अब जब एउटा क्लस्टर अफ सेलले चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा सर्टेन फंक्शन गर्दैछ, इट इज रेफर्ड एज टिश्यू। So in the structure of cell you will find plasma membrane, nucleus and cytoplasm.
ओके अनि यो जुन चाहिँ यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर पार्ट अफ द सेल बाहिर आउटसाइडर अनि न्युक्लियस चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ ओके बिच त्यो डल्लो part of the cell is nucleus and the third one is cytoplasm and cytoplasm ma you'll find different organelles okay janira chai here it is mentioned you can have a look at it so now one by one we will study in details. So first we have plasma membrane है यो plasma membrane चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेलको आउटसाइडमा पाउँछ हामीले ओके इट इज एक्सट्रिमली डेलिकेट थिन इलास्टिक लिभिङ एन्ड सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन यो चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन हो विच यु फाइन्ड इन outer covering of the cell okay and it is made up of two layers of lipid molecules in which proteins are floating okay so isko thickness is 75 to 110 A huncha so yo jun chai plasma membrane chai it can be observed under the electron microscope okay यसको लागि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपै चलाउनु पर्छ यो हेर्नु लागि चाहिँ ओके सिम्पल माइक्रोस्कोपमा चाहिँ वी वोन्ट बी एबल टु सी इट अन्त यसको मेन फङ्सन चाहिँ छ सेललाई एउटा राम्रो सेप एउटा साइज दिनु ओके अन्त इट अल्सो प्रोटेक्ट्स इन्टरनल कन्टेन्ट अफ द सेल अब भित्र सेलको भित्र जे जतिवटा पनि चिजहरू छ यसले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनले प्लाज्मा मेम्ब्रेनले चाहिँ के गर्छ इट हेल्प्स ओके एन्ड इट अल्सो मेन्टेन होमियोस्टासिस homeostasis भनेको चाहिँ अब it maintains the internal environment of the cell okay so next we have is cell wall so cell wall is it can be tough rigid and sometimes flexible this is the non-living and outermost covering of the cell जुन चाहिँ अब this cell wall is available in plant matrai okay animal मा चाहिँ we don't find cell wall ओके यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो अनि इट मे बी थिन थिक अर मल्टिलेड स्ट्रक्चर्स सो वाट इज द फङ्सन भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल वालले चाहिँ एउटा डेफिनेट सेप दिन्छ सेललाई ओके स्ट्रेन्थ दिन्छ एन्ड इट अल्सो प्रिभेन्ट ड्राइङ अप है अफ द सेल it also help in controlling cell expansion जुन चाहिँ सेल बढ्नुमा चाहिँ it helps है okay it prevents okay and it protects cell from external pathogens भनेपछि बाहिर ब्याक्टेरियाजहरूले डाइरेक्ट उसलाई हार्म गर्नु दिँदैन उसले प्रोटेक्ट गर्छ सेल वालले ओके सो न्युक्लियस भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आई गिभ यु एन इक्जाम्पल ल तिमीहरूको क्लास अब जस्तो हाम्रो क्लास स्कुलमा क्लास छ नि त इजन्ट इट एभ्री क्लासेस हेज वान मोनिटर इजन्ट इट हाम्रो एकजना मोनिटर छ किन छ सो द्याट ही अर सी क्यान कन्ट्रोल द क्लास होइन लिडरले के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ कोअर्डिनेट गर्छ होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ यो न्युक्लियसले पनि सेलको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ ओके सो बेसिकली दिस न्युक्लियस इज द कन्ट्रोलर अफ द सेल So we have different parts in our nucleus है जस्तो गरेर न्युक्लियर पोर्स भयो न्युक्लियोलस भयो क्रोमाटिन न्युक्लियोप्लाज्म न्युक्लियर एन्भलप है एन्ड आइभ सोन यु वान फोटोज है फोटो पनि देखाइरहेको छ यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ न्युक्लियसको बारेमा लेखिरहेको छ होइन सो अब यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द मेम्ब्रेन द्याट सेपरेट्स न्युक्लियस फ्रम साइटोप्लाज्म अब एउटा सेल छ सेलको सराउन्डिङ त साइटोप्लाज्म छ नि साइटोप्लाज्मको बिचमा चाहिँ अब सेलको बिचमा चाहिँ न्युक्लियस छ है यो न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मलाई छुट्याउने जुन चाहिँ मेम्ब्रेन छ त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेर हामीले चिन्छ ओके एन्ड न्युक्लियो प्लाज्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज लिक्विड प्रेजेन्ट इन न्युक्लियस ओके सो वी अल्सो हेभ न्युक्लियोलस है यो न्युक्लियोलस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ स्मल ओभल टाइपको बडी हुन्छ विच इज रिच इन प्रोटिन एन्ड यसले चाहिँ के गर्छ आरएनए प्रड्युस गर्छ ओके अन्त यो न्युक्लियोलसमा चाहिँ देयर इज अ फर्मेसन अफ राइबोसोम्स अल्सो and we also have nuclear material janira चाहिँ it contains chromosome made up of DNA and protein यो चाहिँ अब एउटा यसको फंक्सन चाहिँ के हो न्युक्लियोलसको फंक्सन चाहिँ के हो इट रेगुलेट्स द सेल साइकल ओके एन्ड इट कन्ट्रोल्स मेटाबोलिक एक्टिभिटीज अनि हामीले न्युक्लियसलाई चाहिँ वी क्यान रेफर इट एज अ ब्रेन अफ द सेल अब हाम्रो जस्तो मान्छेमा ब्रेन छ त्यस्तै गरेर सेलको ब्रेन चाहिँ को रहेछ न्युक्लियस
सो नेक्स्ट वी हेभ साइटोप्लाजम है साइटोप्लाजम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज जेली लाइक मटेरियल है जो चाहिँ 80% पानीले बनेको हुन्छ ओके अन्त अपार्ट फ्रम त्यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भयो है जुन चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन र न्युक्लियसको बिचको जतिवटा चिजहरू उफ्रेको छ है द्याट इज साइटोप्लाजम ओके अन्त यो साइटोप्लाजममा चाहिँ अब युल फाइन्ड डिफ्रेन्ट अर्गेनेलिज है विच वी आर गोइङ टु स्टडी वान बाई वान नट इन डिटेल्स तर अब वी हेभ टु हेभ अ लुक First cell organelles which we are going to study is endoplasmic reticulum. Okay, अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is a network of tubular and vascular structures which are interconnected with one another. I'm not going to read all this which I have written here. यो चाहिँ के हो भन्दा I'm going to explain you in simple way. Okay, यो endoplasmic reticulum चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ ओके यो चाहिँ न्युक्लियसको छाउमा हुन्छ यो चाहिँ ओके अनि यो चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ द्याट इज रफ ER भन्छ जुन चाहिँ रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अन स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ यो चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ हैन अनि जुन चाहिँ रफ ER छ रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रोटिन फ्याक्ट्री भनेर थाहा पाउँछ किनभने चाहिँ इट प्रोड्युसेस प्रोटिन ओके अन्त अर्को जुन चाहिँ छ स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ फ्याट फ्याक्ट्री ओके सो दिज आर द टु एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके नेक्स्ट अर्गेनेलिज चाहिँ यो गल्जी बडी भनेर भन्छ ओके यो या त गल्जी एपरेटस पनि भन्दा हुन्छ हामीले वी समटाइम्स रेफर दिस एज गल्जी एपरेटस है यो गल्जी एपरेटसको काम चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ डिस्प्याच गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ जतिवटा पनि प्रोटिन्सहरू है फ्याट्सहरू अघि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले बनाएको थियो यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ प्याक गरेर चाहिँ पठाउँछ ओके डिस्प्याच एन्ड प्याकिङ एन्ड डिस्प्याचिङ इज द वर्क अफ अ गल्जी एपरेटस Okay, next we have lysosomes. It is small spherical single membrane sac हैन अन्त what does it do भन्दाखेरि चाहिँ it destroy foreign materials okay यसले चाहिँ जति पनि बाहिरबाट आएको नराम्रो चिजहरू भयो है सेलमा नचाहिनेहरू यसले चाहिँ रिमुभ गर्छ त्यसलाई ओके अन्त यो लाइसोसोमलाई चाहिँ वी अफन रेफर दिस एज अ सुसाइडल ब्याग्स पनि भनेर हामीले चिन्छ है यसलाई चाहिँ सुसाइडल ब्याग्स चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ दे क्यान इभन इट अप देयर ओन cells if it gets damaged भनेको चाहिँ जब चाहिँ उ आफै बिग्रिँदाखेरि चाहिँ उ आफैलाई खाएर भ्यानिस हुन्छ ओके सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइसोसोम्स आर अफन रेफर्ड एज अ सुसाइडल ब्याग्स Okay, coming on to next, that is vacuoles. This is a single membrane sac filled with liquid. Okay, so this is a fluid bond membrane. उसको function चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ storage हो. It provides turgidity and rigidity also. Okay, so storehouse of the cell is vacuole. So next we have is mitochondria. यसलाई चाहिँ हामीले power house of the cell भनेर भन्छ okay because it synthesizes energy rich compound called ATP adenosine triphosphate. Okay, so moving on to next we have plastids. Plastids चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is a double membrane bond है जुन चाहिँ हामीले plant cellमा मात्रै पाउँछ animal cellमा पाउँदैन okay so it is of three different types that is leucoplast, chromoplast and क्लोरोप्लास्ट है अब यहाँनिर डायग्राममा कलर दिएको जस्तै गरेर ल्युकोप्लास्ट चाहिँ कलरलेस हुन्छ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर हुन्छ अनि क्रोमोप्लास्ट चाहिँ कलर्ड हुन्छ alright Okay, so now let's have a look at plant cell and animal cell and let's try to find a difference between them. Okay, so the first noticeable difference you will see is the cell wall, presence of cell wall. यानी रचे के देख देसा plant cell मा चे cell wall छ whereas animal cell मा cell wall देख देसा हामीले No, we cannot see cell wall, isn't it? Plant cell मा चाहिँ के छ देखिरहेको छ. So the next one is generally के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ animal cell चाहिँ they are smaller in size and plant cell are larger in size okay अनि plastid are absent in animal and
वेराज प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ प्लास्टिड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अघि नै मैले भने नि त क्लोरोप्लास्टहरूको जुन चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ है क्लोरोप्लास्टहरू यो चाहिँ प्लास्टिड्सहरू हो सो हामीले यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल वाल छ प्लास्टिड छ वेराज चाहिँ एनिमल सेलमा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ हामीले पाउँदैन okay so you can have a look at this chart which I have prepared okay so that's all for today thank you so much for watching stay safe and stay at home bye